हेलो विद्यार्थी मित्रों, चैप्टर नंबर 2 स्थित विद्युत स्थितिमान और केपेसिटन्स में अगाउना लेक्चर अंदर आपणे बिंदुवत वीजभारना लीधे वीज स्थितिमान और डायपोलना लीधे वीज स्थितिमान की चर्चा करी थी। एना अगाऊ चैप्टर की शुरुआत अंदर आपणे बे पायानी डेफिनेशन की चर्चा करी थी, स्थित विद्युत ऊर्जा अने वीज स्थितिमान। सौथी पहली जे बाबत है विद्युत स्थिति ऊर्जा, तो आपेला क्यू वीजभार ने अनंत अंतरे थी क्षेत्रना पी बिंदुए लाववा माटे क्षेत्रनी विरुद्ध दिशा में करवा पड़ता कार्य ने આપણે વિદ્યુત સ્થિતિ ઊર્જા તરીકે ઓળખીએ છીએ। પીની જેમ આર માટે પણ સૂત્ર લખી શકીએ અને તફાવતના સ્વરૂપની અંદર પણ આપણે સૂત્ર લખ્યું હતું। ડેલ્ટા યુ બરાબર થશે માઇનસ આર થી પી એફ ઇન્ટુ ડીઆર। યાદ રાખજો કે સ્થિતિ ઊર્જાના સૂત્રની અંદર અહીંયા એફ આવે। બીજી બાબતની ચર્ચા કરી હતી વીજ સ્થિતિમાન। આની આ જ બાબત પણ એકમ વીજભાર માટે। आपेला एकम वीजभार ने अनंत अंतरे थी क्षेत्रना पी बिंदुए क्षेत्रनी विरुद्ध दिशा में लाववा माटे अचल झड़पे लाववा माटे करवा पड़ता कार्य ने वीज स्थितिमान तरीके ओळखीए। वीज स्थितिमाननो तफावत तो आनी जेम ज आपणे रजू करी शकीए। डेल्टा वी एने कहीशुं आर थी पी सुधी लाववा माटे करवुं पड़तुं कार्य डब्ल्यू आर पी एना बराबर थशे माइनस आर थी पी ई डॉट डी आर आवशे। आ बंने में तफावत एटलो कि अहींया एफ डॉट डी आर आवशे क्यू वीजभार माटे अने एकम वीजभार माटे अहींया आवशे ई डॉट डी आर। बीजी बाबत आपणे जे जाणीए आ रिलेशन वीज स्थितिमान अने स्थिति ऊर्जा बंने वच्चेनो रिलेशन जाणीए। डेल्टा वी बराबर थशे डेल्टा यू अपॉन क्यू अने आज शुं छे आर थी पी सुधी लाववा माटे करवुं पड़तुं कार्य। डब्ल्यू आर पी ने करता बनाओ तो क्यू अहींया गुणाकार में आवशे क्यू डेल्टा वी थशे। अगत्यनुं सूत्र है मित्रों, बिंदुवत वीजभारना लीधे वीज स्थितिमान एनुं सूत्र पण आपणे मेळव्युं हतुं वी बराबर थशे के क्यू अपॉन आर। सूत्र उपरथी सीधो ख्याल आई जाए कि जो क्यू पॉजिटिव होय तो वी पॉजिटिव, क्यू नेगेटिव होय एटले के ऋण वीजभार होय तो वीज स्थितिमान पण आपणने शुं मळशे नेगेटिव मळशे। हवे आज जे बे मुद्दाओं की आपणे चर्चा करवा मांगीए एमनुं नाम है समस्थितिमान पृष्ठ, एनी व्याख्या शुं, एमनी जुदी जुदी लाक्षणिकताओं अने बीजी जे बाबत है विद्युत क्षेत्र ई अने विद्युत स्थितिमान वी वच्चेनो तफावत समस्थितिमान पृष्ठना कन्सेप्टनो उपयोग करीने। सौथी पहली आपणे चर्चा करीए समस्थितिमान पृष्ठ। तो समस्थितिमान नाम उपरथी ज ख्याल आई जाए कि स्थितिमान जेनुं सरखुं होय एवुं काल्पनिक पृष्ठ। व्याख्या एनी थशे समान विद्युत स्थितिमान धरावता बिंदुओमांथी पसार थतुं काल्पनिक पृष्ठ एने आपणे समस्थितिमान पृष्ठ तरीके ओळखीए छीए। फरीथी रिपीट करूं, समान विद्युत स्थितिमान धरावता बिंदुओमांथी पसार थता काल्पनिक पृष्ठ ने समस्थितिमान पृष्ठ तरीके आपणे ओळखीए। एक्जाम्पल एनु लईए। अहींया धारी लो कि आपणी जोड़े प्लस क्यू वीजभार अने एनी आसपास एक वर्तुळ दोरी नाखीए आर त्रिज्या अने आ वर्तुळ उपर जेटला पण बिंदुओ आवशे आपणे फक्त दर्शावेला छे एक्स वाय जेड डब्ल्यू। बधा वर्तुळ उपर जे एटले आर अंतरे त्रिज्या जेटला अंतरे अने साथे साथे बधाने वीजभार केटलो मळे क्यू जेटलो। एटले वीजभार पण सरखो छे, अंतर पण सरखुं छे। तो वी बराबर के क्यू अपॉन आर अनुसार क्यू ए बदलातो नथी, आर पण बदलातो नथी, तो वी केवो थई जाय अचल थई जाय। तो एक्स माटे वीज स्थितिमान जे मळशे ए वाय माटे ए ज वीज स्थितिमान मळशे जेड माटे ए ज वीज स्थितिमान मळशे डब्ल्यू माटे। आ तमाम बिंदुओमांथी पसार थतुं जे काल्पनिक पृष्ठ कि ज्यां वीज स्थितिमान अचल होय, सरखुं होय, समान होय एवा काल्पनिक पृष्ठने આપણે સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ તરીકે ઓળખીએ છીએ।
હવે સૌથી પહેલી જે બાબત છે કે આ જે પ્લસ ક્યુ વીજભાર રહ્યો એમાં ક્ષેત્ર રેખાઓ આપણે બહારની તરફ દર્શાવી દઈએ, અને આ બહારની તરફની જે ક્ષેત્ર રેખાઓ છે એ ક્ષેત્ર રેખાઓ આ પૃષ્ઠને લંબરૂપે ગોઠવાયેલી, ત્રિજ્યાવર્તી ઘટક એના સ્પર્શકને લંબરૂપે છે, અહીંયા પણ લંબરૂપે. વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠને કેવી હોય? લંબ હોય. હવે એની જે જુદી જુદી લાક્ષણિકતાઓ એની અંદર સૌથી પહેલી બાબત, ધારી લો કે આપણું કાલ્પનિક પૃષ્ઠ આવું સમતલ આકારનું, અને સમતલ આકારના પૃષ્ઠને અહીંયા વિદ્યુત ક્ષેત્ર આપણે ઈ આપેલું. તો આ પહેલી લાક્ષણિકતા એની એ છે કે જો વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ એક્સ દિશામાં હોય, ગોઠવાયેલી હોય, તો જે સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ જે રહ્યું એ હંમેશા એ એક્સને લંબરૂપે, એટલે કે સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ કયા સમતલમાં હશે? વાયઝેડ સમતલમાં હોય. બીજી જે લાક્ષણિકતા છે કે સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠો એકબીજાને ક્યારેય છેદી શકે નહીં, એટલા માટે કે ધારી લો કે છેદે જ બંનેનું છેદન બિંદુ ધારો કે એક્સ જેટલું છે, આનું સ્થિતિમાન V1 જેટલું છે જે કોન્સ્ટન્ટ છે, અચળ છે, આનું સ્થિતિમાન V2 જેટલું છે જે કોન્સ્ટન્ટ છે, અચળ છે, પણ બેના છેદન બિંદુ આગળ સ્થિતિમાન કેટલું? એને V1 કહેવું કે V2 કહેવું? તો એવું તો બને નહીં કે એક જ બિંદુ આગળ બે સ્થિતિમાનો થાય, અને એટલે જ આપણે કહી શકીએ કે બે સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠો એકબીજાને છેદી શકતા નથી. ત્રીજી જે બાબત છે કે ભાઈ જે સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ છે, અહીંયા એક પૃષ્ઠ આપણે વિચારેલું છે, અને પૃષ્ઠ ઉપર બે બિંદુઓ P અને Q છે. હવે કોઈ વીજભારને તમે P થી Q તરફ લઈ જવો હોય અથવા લઈ જાઓ તો એ પરિસ્થિતિની અંદર કેટલું કાર્ય કરવું પડે? તો કાર્ય જે આની ઉપર ડિપેન્ડ રાખે કે જે વીજભાર રહ્યો એને વિસ્થિતિમાનનો તફાવત કેટલો આપવો પડે, એ કાર્ય જેટલો થશે, આ બેના ગુણાકાર જેટલો. પણ અહીંયા આપણે પૃષ્ઠ કેવું લીધું છે? સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ છે, જેના માટે V બરાબર કેવું છે? અચળ છે. અને જો સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ ઉપર V બરાબર અચળ હોય તો ડેલ્ટા V શું થાય? 0 થાય. V બરાબર અચળ હોય તો ડેલ્ટા V શું થશે? 0 થશે. x બરાબર અચળ તો ડેલ્ટા x શું થાય? 0 થાય. તો કાર્ય WRP બરાબર થશે Q ડેલ્ટા V, પણ ડેલ્ટા V 0 હોવાના લીધે કાર્ય શું થશે? 0 થશે. એટલે એનો મિનિંગ એ થયો કે સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ ઉપર રહેલા એક બિંદુથી બીજા બિંદુ ઉપર વીજભારને લઈ જવા માટે કોઈ કાર્ય કરવું પડતું નથી. ચોથી જે બાબત છે કે અહીંયા બે વીજભારો લીધા છે આપણે, એક 50 Q અને બીજો ફક્ત Q. જો વીજભાર મોટો હોય તો એનું ક્ષેત્ર સ્ટ્રોંગ થાય, પ્રબળ થાય, અને જ્યાં જ્યાં આવું પ્રબળ ક્ષેત્ર હોય ત્યાં એની આસપાસ ગોઠવાતા સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠો જે રહ્યા એ નજીક નજીક હોય. આ એક લાક્ષણિકતા યાદ રાખીશું આપણે. અને જો વીજભાર પ્રમાણની અંદર ઓછો હોય, એટલે કે એની સાથે સંકળાયેલું ક્ષેત્ર જો નિર્બળ હોય તો એની આસપાસ રચાતા જે સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠો છે એ આપણને છૂટા છૂટા પ્રાપ્ત થતા હોય. સોર્સને અનુલક્ષીને, આપેલા વીજભારના ઉદ્ગમને અનુલક્ષીને સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠનો આકાર, એના રિલેટેડ પાંચમો મુદ્દો છે. બિંદુવત વીજભાર હોય તો એની આસપાસ રચાતું જે પૃષ્ઠ છે, સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ જે રહ્યું એ ગોળાકાર હોય. અને જો સોર્સ રેખીય હોય, ધારો કે એક તાર છે અને એની ઉપર આવો વીજભાર સમાન રીતે વિતરિત થયેલો છે, તો એની આસપાસ રચાતું જે પૃષ્ઠ છે એ સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ નળાકાર આકારનું હોય. તો મિત્રો આ 5 જુદી જુદી સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠને અનુલક્ષીને એની લાક્ષણિકતાઓ છે, જેને આપણે યાદ રાખીશું, સમજીશું અને ધ્યાનમાં લઈશું. બીજી જે બાબત છે, વિદ્યુત ક્ષેત્ર E અને વિસ્થિતિમાન વચ્ચેનો તફાવત અથવા એની વચ્ચેનો રિલેશન. તો એને સમજવા માટે ધ્યાન ફક્ત અહીંયા આકૃતિ ઉપર આપજો. બે સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠો આપણે લીધા છે. એકનું નામ આપ્યું A અને બીજાનું નામ આપ્યું આપણે B. A આગળ વિસ્થિતિમાન સરખું છે. A ઉપર દરેક જે જ્યાં બિંદુ ગોઠવાયેલા બધા માટે વિસ્થિતિમાન સરખું છે.
બી ઉપર ગોઠવાયેલા તમામ બિંદુઓ માટેનું વિસ્થિતિમાન સરખું છે, અચળ છે. એ અને બીનું અલગ અલગ છે. એ ઉપર રહેલા તમામ બિંદુઓનું વિસ્થિતિમાન સરખું અને એ પ્રમાણે બી ઉપર રહેલા તમામ બિંદુઓનું વિસ્થિતિમાન સરખું છે. માની લો કે ક્ષેત્ર આ દિશામાં છે, એ થી બી તરફ. બંને સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠો વચ્ચેનું જે અંતર છે એ ડેલ્ટા એલ જેટલું છે. સાથે સાથે એ જે સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ રહ્યું એની ઉપર વિસ્થિતિમાનનું મૂલ્ય ધારી લો કે વી જેટલું, અને બી પૃષ્ઠ ઉપર વિસ્થિતિમાનનું જે મૂલ્ય છે એ ધારો કે વી પ્લસ ડેલ્ટા વી જેટલું છે. તો એને અહીંયા દર્શાવ્યું આપણે કે એ ઉપર સ્થિતિમાન કેટલું છે, વી જેટલું, અને બી ઉપર સ્થિતિમાન કેટલું છે, વી પ્લસ ડેલ્ટા વી જેટલું. હવે માની લો કે પ્લસ ક્યુ વીજભારને જે બી ઉપર ગોઠવાયેલો છે એને આપણે એ ઉપર લાવવો છે, તો કાર્ય કરવું પડશે. અને એ કાર્ય કેટલું થાય એને આપણે બે અલગ અલગ સૂત્રોના સ્વરૂપની અંદર અહીંયા લખેલું છે. ક્યુને બી ઉપરથી એ ઉપર લાવવાનો છે, તો એના માટે કરવું પડતું કાર્ય, તો ધારી લો કે આ ક્યુ જે રહ્યો એ 1 કુલમ છે માની લો. તો 1 કુલમ વીજભારને બીથી એ સુધી લાવવા માટે કરવું પડતું કાર્ય dw બરાબર આપણે આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરી શકીએ. w બરાબર થશે ક્યુ ડેલ્ટા વી, તો dw બરાબર થશે ક્યુ ડીવી. ક્યુ 1 કુલમ છે એટલે એની કિંમત 1 મૂકો એટલે dw બરાબર થશે ડીવી, જેને આપીશું આપણે પરિણામ નંબર 1. સાથે સાથે ક્યુ બરાબર 1 કુલમને બીથી એ સુધી લાવવા માટે કરવું પડતું કાર્યનું બેઝિક સૂત્ર મૂક્યું. dw બરાબર થશે f ડોટ dr. ચલો એના બરાબર થશે એફની જગ્યાએ આપણે રિલેશન મૂક્યો EQ ઇન્ટુ આવશે dr. ક્યુ બરાબર 1 કુલમ છે એટલે જતું રહ્યું, બાકી વધશે E ડોટ dr. હવે E અને dr, E ડોટ dr ને છોડો, A ડોટ B ને છોડો એટલે એ બી કોસ થીટા આવે. થીટા એટલે એ અને બી વચ્ચેનો ખૂણો. એ પ્રમાણે E ડોટ dr ને છોડો એટલે E dr કોસ થીટા આવે. પણ થીટા કેટલો? તો આ E ની દિશા છે અને dl જે રહ્યા નીચેની તરફ છે, આપણે એને બી થી એ તરફ લાવવો છે. તો બેની વચ્ચેનો જે ખૂણો છે એ થીટા બરાબર કેટલો થશે? 180 થશે. એટલે dw બરાબર થશે E dl cos 180. જ્યાં dr હતા એની જગ્યાએ આપણે અહીંયા કેટલું ડિસ્ટન્સ છે તો dl જેટલું છે એટલે dlમાં કન્વર્ટ કરી નાખ્યું. E dl cos 180 અને cos 180 ની કિંમત થશે -1 એટલે માઇનસ સાઇન આગળ આવશે, તો dw બરાબર થશે માઇનસ E dl. આને આપી દીધું પરિણામ નંબર 2. પરિણામ 1 અને 2 ને સરખાવો. dw બરાબર dv અને dw બરાબર માઇનસ E dl. એટલે સરખાવવાથી સૂત્ર મળશે dv બરાબર થશે માઇનસ E dl. આની જમણી બાજુ સરખાવો એટલે dw બરાબર થશે માઇનસ E dl. આમાંથી E ને કરતા બનાવો તો E બરાબર થશે માઇનસ dv અપોન dl. મિત્રો આ જે સૂત્ર રહ્યું એ વિસ્થિતિમાનનો ક્ષેત્ર સાથેનો સંબંધ ધરાવતું સૂત્ર છે. એક સિમ્પલ તો પહેલાં તમે કહી શકો કે જે વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે એ વિસ્થિતિમાનનું અંતરની સાપેક્ષે વિકલન છે, એટલે કે એમાં થતો ફેરફાર છે. અંતર જેમ જેમ વધતું જશે એમ એને અનુલક્ષીને ફેરફાર આપણને એ પ્રકારનો મળશે. અંતર ઘટતું જશે એ પ્રકારે આપણને વિદ્યુત ક્ષેત્ર એની અંદર વેલ્યુમાં એને અનુરૂપ ફેરફારો આપણને જોવા મળશે. તો એક અગત્યનું સૂત્ર છે. વિદ્યુત ક્ષેત્ર E અને વિસ્થિતિમાન વચ્ચેનો સંબંધ ધરાવતું સૂત્ર છે. થેન્ક યુ.